Welcome to my YouTube channel. Today's subject is Building Construction and Technology. Chapter is Deep Foundation and today's topic is classification of piles. There are various types of classification. Classification based on load transfer. Second one is classification is based on function or uses of piles. Third one is classification of piles based on material and composition. And fourth one is classification of pile based on method of installation. Today we are discussing first one is classification of pile based on load transfer and classification of pile based on function or uses. First one is classification based on load transfer. Classification of pile with respect to load transfer and function of behavior are basically classified into three categories. First one is end bearing pile, that is point bearing pile. Second one is friction pile, that is also known as cohesion pile, but some function are different. And third one is combination of friction and cohesion pile. Now first one, that is end bearing pile. End bearing pile is penetrate through the soft soil and transfer its load to the hard and relatively incompressible stratum like a rock or dense sand. These types of pile is virtually act as a column. વર્ટિકલી આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ એટલે કોલમ તરીકે રિએક્ટ કરે છે, લોડ ટ્રાન્સફર પણ ઇઝીલી કરે છે. The soft soil is surrounding to the pile is provide some lateral support to the pile because it is vertical member and it is also act as a column as a part of a structural member. This pile is derive its bearing capacity from end at the pile tap. ફિગરની અંદર આપણને બે ડિફરન્ટ ટાઈપ્સની પાઇલ દેખાય છે, એન્ડ બેરિંગ પાઇલ અને ફ્રિક્શન પાઇલ. સેકન્ડ ટાઈપ છે ફ્રિક્શન પાઇલ, ફર્સ્ટ ટાઈપ છે અત્યારે એન્ડ બેરિંગ પાઇલ. તો એની અંદર જે ગ્રાઉન્ડ લેવલથી આપણે પાઇલ જે છે એ વર્ટિકલ મેમ્બર તરીકે રિએક્ટ કરે છે એટલે એને આપણે કોલમ તરીકે આઈડેન્ટિફાઈ કર્યું છે. તો જ્યારે આપણે પાઇલ જે છે એ ગ્રાઉન્ડ લેવલથી આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ તો જ્યાં સુધી હાર્ડ સ્ટ્રેટા ન આવી જાય, હાર્ડ સોઇલ ઓર રોક એનો સ્ટ્રેટા ન આવી જાય ત્યાં સુધી એને આપણે ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. લોડ જે છે એ ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે. એટલા માટે થઈ કે જે અલ્ટિમેટ લોડ હોય છે એ અલ્ટિમેટ લોડ અપવર્ડ સાઇડથી ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જે જાય છે અને પ્રેશરાઇઝ છે હાર્ડ સ્ટ્રેટામાંથી અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જે પ્રેશરાઇઝ થાય છે એનો જે ટોટલ લોડ જે છે એ બંને જે છે એ ઇક્વલ થઈ જાય છે. એટલે એનો જે લોડ જે છે એ એન્ડ બેરિંગ પાઇલમાં જે છે ઇક્વલ જે છે એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય છે. જેટલું ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જેટલું લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે એટલો તો અપવર્ડ ડાયરેક્શનમાં. એટલે એની ફ્રિક્શનલ કેપેસિટી જે છે એ મૂવમેન્ટ નથી થતી, ચેન્જ નથી થતો, એટલે એ વર્ટિકલ મેમ્બર તરીકે જે છે એ રિએક્ટ કરે છે. સેકન્ડ વન ઇઝ ફ્રિક્શન pile. When the loose soil extended to a great depth, the piles are driven up to such depth the friction resistance developed at the side of the pile is equal to the load coming on the pile, so that the friction pile are used when the hard stratum is available at the greater depth for the friction pile. The pile in which does not rest on the hard stratum but it derives its load carrying capacity from the adhesive or frictional resistance between the pile surface and the neighboring the soil is known as friction pile. જે લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે વર્ટિકલી, એ લોડ જે ટ્રાન્સફર થાય છે જ્યારે આપણે પાઇલ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે સરાઉન્ડિંગમાં સોફ્ટ સોઇલ જે છે એની સ્ટીફ જે છે એની જ્યારે ડેપ્થમાં ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે સરાઉન્ડિંગ સોઇલ જે છે એ પ્રોપર એને કોમ્પેક્ટ થઈ જાય છે. એટલે એ જે ફ્રિક્શન પાઇલ જે છે એ ઇઝીલી એને ફ્રિક્શન મળે છે.
એટલે એની લોડ કેરિંગ કેપેસિટી પણ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ટોટલ ફ્રિક્શન રેઝિસ્ટન્સ ઇટ કેન બી ઇન્ક્રીઝ with the help of by increasing the length of pile, by increasing the diameter of pile, by making the surface of the pile in rough, by placing the pile closely near about pile establish કરીએ તો પણ એની જે કેપેસિટી જે છે એ બેરિંગ કેપેસિટી લોડ કેરિંગ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ થાય છે. when we are preparing the grouping of pile, then also the frictional resistance it is increasing by the help of grouping piles. Now next one, that is the classification is based on function or uses. There are 6 types of classification based on function or uses. First one, that is the compaction pile. Second one, that is the tension pile. Third one, that is the anchor pile. Fourth one, that is the fender pile. Fifth one, that is the batter pile. And sixth one, that is the sheet pile. Now we are starting with first one, that is the compaction pile. The compaction pile are used to compact loose granule soil, thereby increase their bearing capacity. These types of pile is does not carrying any load transferring from upward direction to downward direction, and the sand pile it can be used as the compaction pile. When the pile are driven in loose or granule soil with the aim of increasing the bearing capacity of soil, the pile is term is known as the compaction pile, and this pile is not carrying any load transfer. કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે લૂઝ સોઇલ હોય છે તો લૂઝ સોઇલની અંદર આપણે સ્ટ્રક્ચર અથવા ફાઉન્ડેશન પ્રિપેર કરવામાં કોસ્ટ વધારે લાગે છે અને એવા સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ પણ વધારે જોઈએ છે. તો કોમ્પેક્શન પાઇલ આપણે એ જગ્યાએ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ કે જ્યાં આગળ લૂઝ સોઇલ હોય છે તો ત્યાં આગળ લોડ ટ્રાન્સફર કરવામાં નથી આવતો, બટ ગ્રાઉન્ડની અંદર જે લૂઝ સોઇલ છે એને આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ઇન્ક્રીઝ કરી શકીએ એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી આપણે પાઇલ ઇન્સર્ટ કરીએ છીએ. એટલે જેટલા એરિયા વોલ્યુમની અંદર પાઇલ ઇન્સર્ટ થાય છે એટલે આજુબાજુની જે લૂઝ સોઇલ જે છે એ બધી કોમ્પેક્ટ થઈ જાય, એટલે આજુબાજુનો જે એરિયા છે પાઇલની આજુબાજુનો એરિયા એ બધો સ્ટ્રોંગ થઈ જાય. લોડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કે બીજા કોઈ પર્પઝથી જે છે કોમ્પેક્શન પાઇલ આપણે યુઝ કરવામાં આવતી નથી. સેકન્ડ વન, that is the tension pile. Tension pile are the anchor in downward the structure subjected to uplift due to the hydrostatic pressure or due to the overturning. It is called as uplift piles with the help of using of uplift piles. જે ટેન્શન પાઇલ છે ફિગરની અંદર બતાવે છે કે ટેન્શન ફોર્સ જે છે આપણા સ્ટ્રક્ચર ઉપર આપવામાં આવે છે. એક બાજુ જે છે વોટર ટેબલ જે છે એ વોટર લેવલ અસાઇન કરેલું છે, બીજી બાજુ જે સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ જે છે એની ઉપર ટેન્શન ફોર્સ આપવામાં આવે છે. તો જે પાઇલ આપણે યુઝ કરી છે, સપોઝ કે આપણે જે ફર્સ્ટ ક્લાસિફિકેશનમાં હતું કે એન્ડ બેરિંગ પાઇલ, તો એનો એન્ડ બેરિંગની અંદર એક ડાયરેક્શનની અંદરથી લોડ આપવામાં આવે છે, બીજી ડાયરેક્શન જે છે એ ફિક્સ છે, ત્યાં આગળ હાર્ડ સ્ટ્રેટા છે. તો ટેન્શન પાઇલ જે છે ટોપ લેવલનું જે છે ત્યાં આગળ ટર્નિંગ ફોર્સ આપવામાં આવે છે. તો આપણી જે પાઇલ જે છે એની ઉપર ફ્રિક્શન જે છે એ જનરેટ થાય છે, ફ્રિક્શનલ ફોર્સ, અને ફ્રિક્શનલ ફોર્સ જે છે એ ડાઉનવર્ડ ડાયરેક્શનમાં હોય છે. એટલે ફ્રિક્શનલ ફોર્સ જે છે એ આપણા પાઇલ ઉપર આવે છે એટલે એની ઉપર ટેન્શન જે છે એ જનરેટ થાય છે. ટેન્શન જનરેટ થાય છે એટલે જે ટોટલ એની કેપેસિટી જે છે એ જેવી ડિઝાઇન કરેલી છે એવી કેપેસિટી ઉપર એ વર્કઆઉટ કરશે નહીં. એટલે એ ટાઈપની પાઇલ જે છે એને આપણે ટેન્શન પાઇલ કહી શકીએ છીએ. ટેન્શન પાઇલ ક્યારે આવે છે અથવા કઈ રીતે જનરેટ થાય છે, તો એમાં અપલિફ્ટ જે પ્રેશર જે છે એમાં હાઇડ્રોસ્ટેટિક પ્રેશર અથવા તો ઓવરટર્નિંગ જે છે એ ફોર્સ અથવા તો લોડ જે છે એ એપ્લાય કરવામાં આવે છે ત્યારે જે છે એ ટેન્શન પાઇલ જે છે એ યુઝ થાય છે, જનરેટ થાય છે. નેક્સ્ટ વન છે ફેન્ડર પાઇલ. ફેન્ડર પાઇલ જનરલી જે છે ફિગરની અંદર આપણે જોઈએ છે કે નિયર અબાઉટ ડોક જે છે પ્રિપેર કરેલું છે
તો ડોકની નિયર અબાઉટ જે છે સ્ટ્રક્ચર પ્રિપેર કરવામાં આવે છે, કોઈ પણ એવા શીપ છે અથવા તો કોઈ ફ્લોટિંગ એવા ઓબ્જેક્ટ છે એને રિટેન કરવા માટે વેવફોર્મ આવતા હોય છે, એને રિટેન કરવા માટે છે એ આપણે ફેન્ડર પાઇલનો યુઝ કરીએ છીએ. Fender pile are used to provide the waterfront structure against the impact from ship or other floating objects. Fender pile, it is the reinforced to withstand handling the stressed or excessive load for the structure to constructed over the water bodies. જે ડોક પ્રિપેર કરેલું છે ત્યાં આગળ જે છે આ ફ્લોટિંગ જે પાઇલ આપણે પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એ પ્લાસ્ટિકની પાઇલ ટાઈપ હોય છે, કોન્ક્રીટની પાઇલ પણ આવે છે, ડિપેન્ડ ઓન રિક્વાયરમેન્ટ, કે ત્યાં આગળ જે છે આપણે ડોકને ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ ન કરે. કોઈ એવા ફ્લોટિંગ ઓબ્જેક્ટ આવે દરિયાની અંદર જે છે, કોઈ એવા મોટી શીપ આવી હોય અથવા તો જહાજ આવ્યું હોય અથવા તો નાની એવી શીપ અથવા હોડી આવી હોય, તો એ જે ડાયરેક્ટલી આપણા ડોકના સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટને છે ઇફેક્ટ ન કરે એટલા માટે તે ફેન્ડર પાઇલ જે છે એ આપણે પ્રિપેર કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન છે બેટર પાઇલ. તો બેટર પાઇલની અંદર આપણે આ ફિગરમાં જોઈએ છીએ તો એક જ સ્ટ્રક્ચર જે પ્રિપેર કરીએ છીએ એની અંદર બધી જ પાઇલ જે છે આપણે યુઝ કરી હોય એવી રીતની આ કમ્પાઇલ ફિગર છે, જે આપણે બધા જ ટાઈપ્સની પાઇલ જે છે ક્લાસિફિકેશન બેઝડ ઓન ફંક્શન ઓર યુઝ તેની અંદર આપણે જે છે એ પ્રિપેર કરી શકીએ છીએ. બેટર પાઇલ ઇઝ યુઝ to resist a large horizontal force or inclined force acting on the piles, and the better pile is carrying a lateral load primarily in axial compression and tension or axial compression or tension, either compression or either tension or both compression and tension. બેટર પાઇલ જે છે ત્યારે હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ લાગે છે અથવા ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ લાગે છે અથવા બંને લાગે છે, એવી સિચ્યુએશનમાં જે છે આપણા સ્ટ્રક્ચરને રેઝિસ્ટ કરવા માટે થઈ બેટર પાઇલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફિગરની અંદર બતાવીએ છીએ કે બેટર પાઇલ જે છે ઇન્ક્લાઇન્ડ જે છે એ પ્રિપેર કરેલી છે. તો આપણું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં એક બાજુ જે છે એ વોટર લેવલ છે અને બીજી બાજુ આપણા સ્ટ્રક્ચરના કમ્પોનન્ટ છે. તો સ્ટ્રક્ચરને રેઝિસ્ટ કરવા માટે અહીંયા આગળ ઘણી બધી પાઇલ યુઝ કરી છે. સપોઝ શીટ પાઇલ છે, ફેન્ડર પાઇલ છે, બેટર પાઇલ છે, એન્કર પાઇલ છે, ફાઉન્ડેશન પાઇલ છે, મીન્સ રેગ્યુલર પાઇલ આવે એ. તો આ બધી જ પાઇલની અંદર જે બેટર પાઇલ છે એનો યુઝ શું છે, તો જે આપણે ઇન્ક્લાઇન્ડ અથવા હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ જે છે એક્ટ કરે છે એ વધારે લોડની અંદર જો એક્ટ કરે કોઈ પણ આપણા સ્ટ્રક્ચરલ કમ્પોનન્ટ ઉપર તો એની ઇફેક્ટ જે છે એ વધારે આવે. એટલા માટે એને રેઝિસ્ટ કરવા માટે થઈ લોડ જે છે 100% આપણા સ્ટ્રક્ચરના પાર્ટ્સ અથવા કમ્પોનન્ટ ઉપર ન લાગે એટલે રેઝિસ્ટ કરવા માટે થઈ આપણે બેટર પાઇલ જે છે એ પ્રિપેર કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વન છે શીટ પાઇલ. Sheet pile are used to impervious cut-off to reduce the seepage and uplift in case of hydraulic structure. Sheet pile, it retains the soil using steel sheet with the interlocking provided in the piles, and the sheet pile are most commonly made of steel which resist from the bending, and the steel sheets can be also formed of timber and reinforced concrete. શીટ પાઇલ પ્રિપેર કરવા માટે એ ટિમ્બરની પણ હોઈ શકે છે અને રેઇનફોર્સ કોન્ક્રીટની પણ હોઈ શકે છે. મેઇન આનો યુઝ શેના માટે થાય છે તો કે જે સીપેજ થતું હોય એને રિડ્યુસ કરવા માટે અને અપલિફ્ટ જે અંડર હાઇડ્રોલિક સ્ટ્રક્ચર જે પ્રિપેર કરીએ છીએ એને અપલિફ્ટ જે લોડ લાગે છે એ લોડ સ્ટ્રક્ચર ઉપર ડાયરેક્ટ ઇમ્પેક્ટ ન કરે એટલા માટેથી આપણે એને યુઝ કરીએ છીએ. ફિગરમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે વોટર લેવલ છે એ વોટર લેવલના ફર્સ્ટ પાઇલ ફેન્ડર પાઇલ પ્રિપેર કરેલી છે, પછી રેગ્યુલર ફાઉન્ડેશન પાઇલ પ્રિપેર કરેલી છે, અને એને બંનેમાંથી કદાચ જો કોઈ પણ પાર્ટિકલ્સ જે છે કોઈ મૂવમેન્ટ થઈ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ ઇન્ક્લાઇન ફોર્સ લાગેલો હોય આપણા સ્ટ્રક્ચરના આ જુદા જુદા કમ્પોનન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ પાઇલની ઉપર, તો એને રિટેન કરવા માટે શીટ પાઇલ જે છે એ પ્રિપેર કરેલી છે. કદાચ એમાંથી પણ જો લોડ ટ્રાન્સફર થાય તો એની પછી આપણે બીજી ટાઈપ્સ ઓફ પાઇલ જે છે એનો આપણે યુઝ કરેલો છે, જેવી કે બેટર પાઇલ અને એન્કર પાઇલ. શીટ પાઇલ પ્રોવાઈડ કરવાનો પર્પઝ શું છે તો કે બેઝિકલી શીટ પાઇલ્સ ઇઝ પ્રોવાઈડ ટુ આઇસોલેટ ફાઉન્ડેશન ફ્રોમ એક્ઝેક્શન સોઇલ, ટુ પ્રોવાઈડ
and to prevent the underground movement of water from one side to another side, to prevent the transfer of machine in vibration to adjust the structure, to construct retaining wall in dock, wharves and other marine structures, to prevent the river banks, to retain the sides of foundation trenches, to construct the caisson of water intake structures, to work as cut-off wall in under the dams, and to confine the soil and thereby increase the bearing capacity of soil. શીટ ફાઇલનો આપણે બેઝિક જે છે એ કયા પર્પઝથી યુઝ કરીએ છીએ જે આપણે ઇનલિસ્ટ કરેલું છે. થેન્ક યુ.